وزیر اعظم شہباز شریف غزر میں سیلاب متاثرین سے گفتگو کریں، آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ سوات ویلی میں، انڈس ویلی میں بہت نقصان ہوا، تباہی مچی۔ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں تباہی مچی، اور آج یہاں پر میں آیا ہوں گلگت بلتستان میں، تو یہاں پر بھی ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، دکھ بھری کہانی ہے۔ 1000 سے زائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے پاکستان میں، ہزاروں زخمی ہوئے، لاکھوں ایکڑ زمینوں پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، جس طرح آپ کے یہاں نقصانات ہوئے ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، لاکھوں مال مویشی بہہ گئے دریا میں، اور زندگی کی جو کمائی پونجی وہ لٹ گئی ہے۔ ہم ایک انتہائی مشکل مرحلے میں پہلے ہی تھے کہ معاشی طور پر پاکستان بہت مشکل صورتحال میں تھا۔ اب یہ ایک اور امتحان سر پہ آ چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی وہ مہربان ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ یہ دن ضرور گزار دے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں اپنی طرف سے، اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کی طرف سے، کہ انشاءاللہ ہم اس دکھ کے وقت میں، مصیبت وقت میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ خاندان جو سامنے بیٹھا ہے، ان کی جو کہانی ہے اس نے دلوں کو چیر دیا ہے۔ یعنی 8 افراد اس خاندان کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ بچی اکیلی ہے، یتیم ہو گئی، والدہ ساتھ چھوڑ گئی، اور اسی طرح دوسرے افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خدا اس بچی کے سر پر آپ سب کا ہاتھ رکھے اور دست شفقت دیں آپ اس کو۔ اس کی والدہ چلی گئی، اور ان کی والدہ، والد کی والدہ بھی چلی گئی، اور بچے بھی اللہ کے پیارے ہو گئے، اور اس طرح یہاں پر اور بھی خاندان بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم کے آگے ہماری مجال نہیں ہے، ماں سوائے کہ جانے والوں کے لیے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ضلع میں 17 اموات ہوئی، غزر کے ضلع میں 17 اموات ہوئی ہیں۔ ہم نے ہر جگہ، وفاقی حکومت نے 10 لاکھ روپیہ فی فرد جو کہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ان کے خاندان والوں کو ہم معاوضہ دے رہے ہیں۔ لیکن میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ یہ معاوضہ آپ کے دکھ کو مٹا نہیں سکتا، آپ کو تسکین نہیں پہنچا سکتا، لیکن بہرحال زندگی بسر کرنی ہے، اور اس خدائے بزرگ و برتر کا بھی حکم ہے کہ ہمت کرو، اور اس میں زندہ رہنا ہے۔ اس کے لیے نان نفقہ، اس کے لیے آپ کو وسائل چاہیے۔ تو یہ 10 لاکھ روپیہ وفاقی حکومت نے ہر خاندان کے لیے مقرر کیا جن کے پیارے بچھڑ گئے ہیں یا چلے گئے ہیں۔ اور آج ابھی میں نے یہ کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو یہ جو معاوضہ ہے آپ کو یہاں پر 17 افراد کو مل جانا چاہیے اگلے 24 گھنٹے میں۔ اسی طریقے سے آپ کے جو یہاں پر گھر تباہ ہوئے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ہم معاوضہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی فصلوں کا نقصان بھی، یہاں پر میرے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز موجود ہیں جو NDA میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیئرمین ہیں۔ ان کو میں نے ابھی پوچھا ہے، تو یہ جوائنٹ سروے کا یہاں پر آغاز کر دیا گیا ہے انشاءاللہ، اور پھر جو وسائل ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے، ہم مل کر اور انصاف کے ساتھ۔ کوئی اس کام میں یہاں پر موجود اس گاؤں میں آپ کو اور آپ کے توسط سے، اس کیمرے کے ذریعے پوری قوم کو میں اپنی طرف سے اور اپنی اتحادی
जमातों के सरबराहान की तरफ से और इन साथियों की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और वादा करता हूँ कि ये इमदाद सिर्फ हकदार को जाएगी। शफाफियत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरी जान चली जाए, हुकूमत चली जाए, मैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा, ना ये इत्यादी करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है, यकीन कामिल है, एक एक पाई हकदारों को पहुँचेगी और जो हक नहीं है वो नहीं जा सकती। कोई सियासत इसमें आड़े नहीं आएगी, सियासत इसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी, चाहे हफीजुर रहमान कहे या कोई और कहे, सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, हफीजुर रहमान अगर आपके हक की अदायगी की लड़ेगा तो मैं इसको शाबाश दूंगा, मैं पीपल्स पार्टी के साथियों को शाबाश दूंगा, मैं अपने तमाम साथियों को शाबाश दूंगा। ये एक जिहाद है, इसमें हमें मिलकर आगे बढ़ना है और दुखी इंसानियत का हाथ थामना है। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कि ये हक हम आपको दिला के रहेंगे। हमारे दोस्त ममालिक, हमारे बरादर ममालिक इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज ही मैं तुर्की का एक बहुत बड़ा वफ्द आया था, तैयब अर्दवान साहब के हुक्म पर उनके वज़ीर इंटीरियर आए थे, उनके जो वज़ीर बहालियात वो आए थे, चेयरमैन उनके जो अब्डा जो है बहुत बड़ा उनका महकमा है वो आए हुए थे, और दूसरे उनके साहिब वहाँ से तुर्की से आए थे। मैं उनसे 1.5 घंटा मिला और वो हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। पैगाम उन्होंने ये दिया कि जनाब तैयब अर्दवान ने कहा कि शहबाज शरीफ को पूछो कि देखें कि ये है अखुवत, ये है बरादरी, कि शहबाज शरीफ को पूछो क्या हुक्म है, हम उसके लिए हाजिर हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा उन्होंने भाइयों की तरह अपने दिल खोला है। इसी तरह दूसरे बरादर ममालिक से भी, अपना यूएई से उनके सदर, हमारे बरादर सदर मोहम्मद बिन जायद से, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से, कतर से, हम और हर जगह से, और दूसरे जगहों से, अमेरिका से, चीन से, बरतानिया से इमदाद मिल रही है। लेकिन हम अपने वसाइल भी इकट्ठे कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सैलाबी तबाही मेरी बहनों नहीं देखी, खुदा गवाह है। और मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ये मेरे साथी चैन से नहीं बैठेंगे, ये हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी, और कोई सियासत नहीं करनी। हमने सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम करना है। यहाँ पर जो भी हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान से, उनसे मिलकर काम करना है। मैंने उनको दावत दी, पिछली हमने कॉन्फ्रेंस की कि तशरीफ़ लाएँ। बाज़ वज़राए आला जो हैं वो तशरीफ़ लाए, लेकिन बाज़ नहीं, उनकी मर्ज़ी है। हम फिर उनको दावत देंगे, फिर दावत देंगे, वो तशरीफ़ लाएंगे तो बहुत खुशी होगी, ताकि मिलकर हम काम करें। ये इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है, ये दुखी इंसानियत को बहाल करने का वक्त है, ये आपका साथ देने का वक्त है, सियासत से बालातर होके। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गज़र में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैलाब से सिंध, बलूचिस्तान और KPK में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सैलाब से 1000 से ज़्यादा लोग जान की बाजी हार गए हैं। गज़र में भी सैलाब ने तबाही फैलाई है। मैं आपको बताने आया हूँ कि मुश्किल की इस घड़ी में आपके शाना बशाना खड़े हैं, आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।